time to get the overview of viral genome. Complex biological mechanism of viral integration into host DNA involves specialized genetic structures and interaction processes demonstrate sophisticated viral survival strategies. Genome integration mechanism कसा असतो? Proviral DNA. It integrates into the human DNA with special structural features. This proviral DNA contains unique attachment points called as sticky ends. Okay, then what are LTRs? They are located on the DNA ends. They serve multiple critical functions. The sticky function, first of all, enables attachment to the host DNA. LTR, the long terminal repeats, it is on the proviral, it is on the viral DNA, okay? And its promoter region is there. It acts like molecular locks controlling viral gene expression. So, this is our viral DNA. It is having long terminal ends here, long terminal repeats here. And what it has to do, it has to integrate with the host DNA. Now, what happens? This LTR, it has two functions, sticky and promoter. It acts like a molecular lock. Lock म्हणजे कुलूप. हे कुलूप काय करतं? हे व्हायरल जीनचं जे एक्सप्रेशन आहे ना ह्याला कंट्रोल करतं. सो प्रोव्हायरल DNA स्टिकी अँड होस्ट DNA इंटिग्रेशन अँड LTR रिजन्स ॲक्टिवेट. हे या लॉकला या कुलूपाला जर उघडलं LTRला इथल्या प्रोमोटर रिजनला जर हे केलं तर ते काय प्रमोट करणार? हे व्हायरल जीनचं एक्सप्रेशन प्रमोट करणार. सो ट्रान्स्क्रिप्शन ॲक्टिवेशन, ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स. ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणजे काय? DNA ते RNA बनणं. So biological molecules that unlock the viral gene expression are the transcription factors. They can be host derived or virus generated. Nuclear factor kappa B. Nuclear factor kappa B is a transcription factor that अनलॉक्स म्हणजे किल्ली उघडतात, म्हणजे ते हे उघडतं, कुलूप उघडतं कशासाठी? व्हायरल जीनचं एक्सप्रेशनसाठी. ॲक्टिवेशन फॅक्टर्स कोणकोणते असतात? होस्ट सेल स्टिम्युलेशन, इम्युन सेल ॲक्टिवेशन, स्पेसिफिक मॉलिक्युलर सिग्नल्स, हे सगळे ॲक्टिवेट करतात. व्हायरल रेप्लिकेशन स्ट्रॅटेजी कशी असते? हायजॅकिंग द सेल्युलर मेकॅनिझम्स, युटिलायझेस होस्ट ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स. And exploits the normal cellular activation process can dramatically increase the viral replication. So what it is saying that there is viral replication strategy. How it replicates? By hijacking the normal cellular mechanism, by damaging them. How hijack करणं म्हणजे शुबंदी घालणं. So it utilizes the host transcription factor आणि it exploits the normal cellular activation process. ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टरला युटिलाइज करणार आणि नॉर्मल सेल्युलर ॲक्टिवेशनला ते एक्सप्लॉइट करणार, यूज अप करणार. आणि देन ड्रामॅटिकली इन्क्रीज व्हायरल रेप्लिकेशन म्हणजे तिथल्या नॉर्मल सेल्युलर मेकॅनिझमला हायजॅक म्हणजे जप्त करणं. ठीक आहे. सो आपलं जे व्हायरल DNA जे की इंटिग्रेट झालं होतं ना होस्ट DNA तर त्याचे स्टिकी एंड्स आहेत, ते DNA अटॅचमेंट करणार, एनेबल्स इंटिग्रेशन. आणि जे LTR आहे ते जीन रेग्युलेशन करणार, हे पर्टिक्युलर जे व्हायरल जीन आहे त्याचं रेग्युलेशन करणार आणि कंट्रोल्स द व्हायरल एक्सप्रेशन. आणि जे ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स आहेत लाईक दिस NF कप्पा B, न्यूक्लियर फॅक्टर कप्पा B हा ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर आहे, तो ॲक्टिवेशन ट्रिगर करणार आणि इनिशिएट्स द व्हायरल रेप्लिकेशन. सो व्हायरल पोटेन्शियल रिस्क काय आहेत की व्हायरल जीन्स दे कॅन बी ॲक्टिवेटेड ड्युरिंग नॉर्मल सेल्युलर प्रोसेसेस अँड ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर्स मे अनइंटेन्शनली ट्रिगर व्हायरल मल्टिप्लिकेशन. जे आपले नॉर्मल सेल जे ट्रान्स्क्रिप्शन फॅक्टर आहेत ना ते व्हायरलचं मल्टिप्लिकेशन करणार. पोटेन्शियल फॉर वाईड स्प्रेड व्हायरल स्प्रेड विदिन द होस्ट सिस्टम. ॲडव्हान्स्ड इन्साईट म्हणजे काय म्हणते? व्हायरल जीनोम डेमॉन्स्ट्रेट्स रिमार्केबल एव्होल्युशनरी अडॅप्टेशन. It exploits the intricate cellular molecular machinery, represents complex biological interaction at genetic level. Molecular lock and key analogy समजली. Promoter region act like molecular lock. Transcription factor function as key and unlocking mechanism triggers the viral RNA production. Cellular vulnerability. Some transcription factors ते काय करतात? Inadvertently activate the viral genes, particularly in activated immune cells like macrophages and lymphocytes. Creates potential for uncontrolled viral replication in these cells. So viral genetic structure contains 3 primary genes. RIP include long terminal repeats असतात त्याच्या. Wait, 3 primary gene it's talking about. So this particular viral DNA, it has 3 primary genes that includes LTR, long terminal repeats, has promoter and enhancer region. Then the gene transcription and protein production we have to see. What are the 3 genes basically? GAG gene, pol gene and the envelope wala. ENV gene. Okay. 12 पेज आहेत, पटकन बघायचे. ठीक आहे. So where were we? We are here. Okay. So 3 primary genes आहेत GAG, pol and ENV. What GAG gene will be doing? It will make the proteins, it will translate into P24, P7 and P17 proteins. P24 is capsid protein, P7 is nucleocapsid protein and P17 is the matrix protein. So GAG gene protein production processes the protein production process कशी आहे? तर दिस जीन इट ट्रान्स्क्राइब्स मेसेंजर RNA. ह्या DNAचा आधी ट्रान्स्क्रिप्शन होणार ना, म्हणजे त्या DNAचा आधी mRNA बनणार, मग नंतर इनिशियली विल प्रोड्यूस अ पॉलीपेप्टाइड आणि रिझल्टिंग प्रोटिओलायटिक क्लिवेज, प्रोटीएजनी क्लिवेज होऊन नंतर फंक्शनल प्रोटीन्स बनणार. नंतर पोल जीन काय करणार आहे? ठीक आहे, आपले कोणकोणते प्रोटीन बनले कळलं ना. नंतर नेक्स्ट आहे प्रोटीनचं फंक्शन. इट कट्स द पॉलीप्रोटीन इंटू स्मॉलर फंक्शनल प्रोटीन्स, ट्रान्सफॉर्म्स द नॉन फंक्शनल लार्ज पॉलीप्रोटीन इंटू ॲक्टिव्ह कॉम्पोनेंट्स. पोल जीन इट विल प्रोड्यूस पूल ऑफ एन्झाइम्स. इट इज एन्झायमेटिक protein factory. So pol gene characteristics is poly, means it will make pool of enzymes and those are RIP. Okay. So protein processing also produces long polyprotein, requires enzymatic cleavage for functionality and the proteins must be separated to become active. So they are nothing but enzymes. Protease inhibitors. The pharmaceutical invention is some drugs that are designed to block the protease activity. So there will be non-functional large protein and it will prevent viral protein processing. So polyprotein is there, protease enzyme will work there, functional protein will be formed and viral replication
integration will occur. How this functional protein, it will be part of the new virus. Okay, so GAG and pol. GAG is structural, pol is enzymatic. GAG will form P24, P17 and P7. Pol will form RIP, and cleavage, both of their cleavage is required. Okay, so precise protein processing is crucial for viral infectivity and replication. Next is protease inhibitor drugs. They interrupt the viral protein processing, prevent the virus from creating functional protein, result in production of immature, non-infectious viruses. Okay, specific protease inhibitor drugs. What are those? They're all Navirs: Indinavir, Ritonavir, Darunavir, Sakinavir. Okay, ISDR. Okay, Indinavir, Sakinavir, Darunavir, Ritonavir. Doctor, DR for doctor, and is IS. And these are all protease inhibitors. Vir means virus. Okay, so viral protein processing mechanism. Virus goes through multiple stages like attachment, fusion, reverse transcription, integration, transcription, messenger RNA production, and polyprotein formation. Protease inhibitor, we saw, allow the virus to be born but prevent its maturation. Block the virus from becoming infectious, prevent the viral generational progression. So HIV viral genes, primary viral genes, we saw GAG and POL and ENV. ENV, it produces glycoproteins on the envelope. Those are GP120, GP41, and combined they are called as GP160. So ENV, it will produce GP160 and it will be then split into GP120 and GP41, and it is processed by viral protease and cellular protease, the host cell protease. Okay, so drug targeting strategy, specifically target the viral protease, avoid disrupting cellular protease. Prevent the virus from becoming mature and infectious. So viral genes, we saw GAG, POL and ENV. ENV will form GP120, glycoprotein 41. POL will form RIP, and GAG will form capsid proteins. Then groups to be discussed are attachment inhibitors, Maraviroc, fusion inhibitor, enfuvertide, reverse transcriptase inhibitors, nucleoside reverse transcriptase. Nucleotide reverse transcriptase inhibitor. What are those? Zidovudine, lamivudine. And non-nucleoside is nevirapine. Non-nucleoside is only one. ते हे होतं ना DNA, RNA dependent DNA polymerase तिथे चिला कोणतं होते nevirapine. ठीक आहे. So integrase inhibitor एकच आहे, raltegravir. Protease inhibitors कोणकोणते बघितले आपण इथं? प्रोटीज इनहिबिटर सगळे नावीर होते. ISDR, साकिनावीर, इंडिनावीर, दारुनावीर, आणि R फॉर इंडिनावीर, रिठा शिका काही रिटोनावीर, दारुनावीर, साकिनावीर. देन नेक्स्ट इज द GP120 बद्दल आपण 17 वेळा बघितलं यार, त्याला जरा परत बघायचं. सो GP120 प्रोटीन, इट्स क्रिटिकल व्हायरल सरफेस प्रोटीन, अंडरगोज रिपीटेड म्युटेशन, क्रिएट्स अँटीजेनिक व्हेरियंट्स, प्लेज रोल इन व्हायरल क्लासिफिकेशन. ओके, तर याचे वेगवेगळे तोंड असलेले ना, वेगवेगळे नाव दिलेत आपण. HIV1 व्हायरल क्लॅड्स म्हणतो आपण त्यांना. क्लासिफिकेशन मेथड डिवाइडेड बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स इन द ENV जीन. त्याचं जे ENV जीन आहे, विच विल बी मेकिंग द GP160. फर्दर इट विल बी स्प्लिटेड इंटू GP120 आणि GP41. याचं जे जीन आहे ना, ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स काय आहे, याच्या बेसवरून HIVचं ते क्लॅड्सचं क्लासिफिकेशन होतं, जे HIVचे क्लॅड्स ठरले जातात. सो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू GP120 जीन. सो इट हेल्प्स अंडरस्टँड द व्हायरल ट्रान्समिशन पॅटर्न्स. मेजर क्लॅड्स कोणकोणते आहेत? क्लॅड B. ठीक आहे, याच्याबद्दल काही प्रायमरीली स्प्रेड्स टू ॲनल सेक्स अँड इन बॉईज ॲनल सेक्स. सो इन्फेक्शन मेकॅनिझम सगळं वाचून गे लोकांमध्ये, होमोसेक्शुअल पॉप्युलेशनमध्ये. नंतर क्लॅड E म्हणजे काय, की ट्रान्समिशन एफिशियंटली बाइंड्स फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. तसं सगळेच बाइंड करतात, पण इट दिस E विल एफिशियंटली बाइंड टू फिमेल जेनायटल ट्रॅक्ट. अँड ओके, क्लॅड C बद्दल इंपॉर्टंट काय, की ते मोस्टली प्रिव्हॅलेंट इन इंडिया आहे आणि मोस्ट रॅपिडली स्प्रेडिंग ग्लोबली, कन्सिडर्ड मोस्ट डेंजरस करंट व्हेरियंट. HIV जेनेटिक मटेरियल, त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत. ठीक आहे, नंतर त्याच्यामधलं जर हे बेसिक आपलं 3 जीनच्या ऑपोजिट, म्हणजे त्याच्या व्यतिरिक्त जर त्याचं रीडिंग फ्रेम शिफ्ट झालं ना, तर मल्टिपल प्रोटीन प्रोडक्शन होतं आणि व्हायरल डायव्हर्सिटी होतं. सो रीडिंग फ्रेम डायनॅमिक्स इन व्हायरसेस. रीडिंग फ्रेम कन्सेप्ट काय म्हणतं? सो इट टेल्स यू दॅट पॉलिमरेज कॅन रीड जेनेटिक मटेरियल इन मल्टिपल वेज. रुक थांब काय आहे, आता DNA आपल्याकडे बनलेला आहे, हे व्हायरलचा DNA इंटिग्रेटेड विथ द होस्ट DNA. आता या DNA आपल्याला RNA बनवायचं ना, आणि हे बनवण्यासाठी आपल्याला कुठला एन्झाइम लागतो? इथं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलिमरेज लागतो. मग हा जो RNA पॉलिमरेज आहे, इट कॅन रीड दिस जेनेटिक मटेरियल इन मल्टिपल वेज. शिफ्टिंग रीडिंग फ्रेम्स कॅन प्रोड्यूस डिफरंट मेसेंजर RNAs. सेम जेनेटिक मटेरियल कॅन जनरेट डिफरंट प्रोटीन्स. ठीक आहे. सो प्रोटीन जनरेशन स्ट्रॅटेजी, स्ट्रक्चरल आणि रेग्युलेटरी जीन्स बघायचे. इनिशियली 3 रीडिंग फ्रेम्स प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपण बघितलं, गॅग, पोल आणि ENV. आता शिफ्टेड रीडिंग फ्रेम झाला, इट कॅन क्रिएट रेग्युलेटरी प्रोटीन्स. व्हायरस मॅक्सिमाइजेस इट्स प्रोटीन प्रोडक्शन युझिंग सिंगल जेनेटिक मटेरियल. रीडिंग फ्रेम कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, इट्स प्रोग्राम्ड प्रोटीन जनरेशन, नॉट अ रँडम म्युटेशन, डेलिबरेट व्हायरल स्ट्रॅटेजी, नॉर्मल फंक्शनल मेकॅनिझम. हे जे आहे ना, त्याचं नॉर्मल फंक्शनल मेकॅनिझम असतं, असं काही वेगळं काम करते असं नाही. रीडिंग शिफ्टवालं, शिफ्टिंग रीडिंग फ्रेम्सवालं त्याचं काम. ओके, सो जर इनिशियल 3 असतील तर ते स्ट्रक्चरल 3 आधी भेटले, आणि शिफ्टेड जर झालं तर रेग्युलेटरी प्रोटीन 6 बनतील. ठीक आहे. सो स्पेसिफिक व्हायरल रेग्युलेटरी प्रोटीन्स कोणकोणते आहेत? टॅट प्रोटीन, दॅट इज ट्रान्स ॲक्टिवेटर प्रोटीन. दिस इज फॉर इट विल इन्क्रीज द व्हायरल ट्रान्सक्रिप्शन बाय 1000x. आणि त्याचं की रेग्युलेटरी प्रोटीन म्हणजे तो काय करणार, ह्या DNAला इथला हा फॉर एक्झाम्पल इतका याचा पार्ट आहे ना, टॅट प्रोटीन बनवतो. टॅट प्रोटीन बनवतो. मग तो काय करणार, तो आपलं जे ट्रान्सक्रिप्शन चालू होतं ना तिकडं RNAचं असं व्हायरल ट्रान्सक्रिप्शन, सॉरी नॉट ट्रान्सक्रिप्शन, व्हायरसचे जे DNA पासून जे RNA बनण्याची जी प्रोसेस आहे ना, त्याला वाढवेल. म्हणजे हीच जी प्रोसेस आहे ना, ह्याच प्रोसेसला ते वाढवणार आहे. टॅट ट्रान्स ॲक्टिवेटेड प्रोटीन. नंतर रेफ प्रोटीन आहे, हे काय एनहान्स करतं? RNA ट्रान्सपोर्टेशन एफिशियन्सी करतं. कुठं? सायटोप्लाझममध्ये. कुठून? न्यूक्लियसमधून. सो इट मूव्स द मेसेंजर RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू सायटोप्लाझम वेअर देर आर मेनी रायबोझोम्स विच रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तर मग हे RNA ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन आहे, रेफ प्रोटीन म्हणतो याला. हा काय करतो आपला?
त्या मेसेंजर RNA जो की न्यूक्लियसमध्ये बनला त्याला पटकन सायटोप्लाझममध्ये पाठवतो कोणाच्या होस्टच्या म्हणजे पटकन ते प्रोटीन बनावे आणि इट इज लोकेटेड इन टी सेल आणि मॅक्रोफेज न्यूक्लियाय रेव प्रोटीन. व्हायरल जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कॅन जनरेट मल्टिपल प्रोटीन टाइप्स फ्रॉम सेम जेनेटिक मटेरियल. रीडिंग फ्रेम शिफ्ट्स आर स्ट्रॅटेजिकली कंट्रोल्ड. Potential for generating up to 20 different proteins allows the viruses to maximize their genetic potential. Viral genetic material reading frame shift frame झालं तर रेग्युलेटरी प्रोटीन बनणार, व्हायरल प्रोटीन जनरेशन होणार आणि जर रीडिंग फ्रेम इनिशियल फ्रेम जे तीनच राहिले तर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनणार. कोणकोणते ते सगळे बनावटी एन्व्हलपच्या प्रोटीन्सपासून मॅट्रिक्स प्रोटीन एन्झाईम्स आणि न्यूक्लिओकॅप्सिड. सो पोटेन्शियल फ्युचर रिसर्च काय म्हणते की डेव्हलपिंग द ड्रग्स टार्गेटिंग द ट्रान्सॲक्टिवेटेड प्रोटीन विच वॉज एनहॅन्सिंग द ट्रान्सक्रिप्शन. ते जर केलं तर व्हायरल जेनेटिक मॅनिप्युलेशन मेकॅनिझम आपण करू शकतो. हे पण पटकन बघून घेते यार आत्ताच पुन्हा काय निवांत करून टाकते टॉपिक येतात. सो हिअर वॉट वी हॅव टू सी प्रोटीन ट्रान्सपोर्ट अँड ट्रान्सलेशन रेग्युलेशन. सो key protein function acts like a working donkey. Primary role is rapidly transport the mRNA from nucleus to cytoplasm. It is talking about the रेव प्रोटीन. बरं, रेव प्रोटीन वर्किंग डॉंकी आहे आणि म्हणजे तो वाहतूक म्हणजे त्याचं ट्रान्सपोर्ट करतो. फॅसिलिटेट ट्रान्सलेशन प्रोसेस. ॲम्प्लिफाय द प्रोटीन प्रोडक्शन बाय एनेबलिंग द रायबोझोमल ट्रान्सलेशन. नाव इम्युन सिस्टम वर्सेस व्हायरल डिफेन्स ही गोष्ट आहे. आपल्याला बॉडीमध्ये नॉर्मली ApoBec3G हा प्रोटीन असतो. हा काय करतो, हा व्हायरल DNA ला डिस्ट्रॉय करतो आणि प्रोड्युसेस हायपर म्युटेशन इन द व्हायरल जेनेटिक मटेरियल. So its function is defend against the viral invasion by destroying the viral DNA that enters the cellular environment and produce hypermutation in viral genetic material. So viral counter defense strategy पण असेल. जर बॉडी आपली इम्युन सिस्टम जर व्हायरसला मारत असेल तर व्हायरसचं पण डिफेन्स मेकॅनिझम असेल. ते काय करतं मग व्हायरल इन्फेक्टिव्हिटी फॅक्टर प्रोड्यूस करतो दॅट न्यूट्रलाइजेस दिस ApoBec3G प्रोटीन अँड प्रोटेक्ट्स द व्हायरल DNA फ्रॉम म्युटेशन अँड इन्क्रीजेस द व्हायरल इन्फेक्शन पोटेन्शियल. ॲडिशनल व्हायरल प्रोटीन्स कोणकोणते असतात, VPU. त्याचं फंक्शन काय, इन्क्रीजेस द व्हायरल रेप्लिकेशन अँड एनहान्सेस द व्हायरल रिलीज मेकॅनिझम. ठीक आहे, VPU वाले जे आहे ना ते होस्ट सेलमधून व्हायरल रिलीज करतात. इंटरफेरॉन आणि अँटी व्हायरल प्रोटीन्स काय तर आपल्या बॉडीमध्ये जे इंटरफेरॉन्स असतात ना त्याचं रोल असतं की व्हायरल डिफेन्समध्ये त्यांचं रोल असतं. प्रोड्यूस ड्युरिंग व्हायरल इन्फेक्शन एनहान्स द स्पेसिफिक सेल्युलर प्रोटीन्स आणि टार्गेट व्हायरस रिलीज आणि रेप्लिकेशन. म्हणजे हे जे इंटरफेरॉन असतात ना ते व्हायरस तर रिलीज नाही होऊ देत. पण इथं आपण काय बघितलं होतं, जे व्हायरस आहे त्याच्याकडे VPU प्रोटीन असतं जे की व्हायरस तर रिलीज करतं, स्प्रेडमध्ये हेल्प करतं. पण आपल्या बॉडीमध्ये इंटरफेरॉन असतो तो की त्याला बाहेर जाऊ देत नाही. मग इथं टेथरिन प्रोटीन मेकॅनिझम येतं. व्हायरल इनहिबिशन स्ट्रॅटेजी असते. जे टेथरिन प्रोटीन असतं ना ते व्हायरस रिलीजला होऊ देत नाही. पण VPU प्रोटीन अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय दिस टेथरिन. इंटरफेरॉनचं नॉर्मल रोल असतो, कोणतंही व्हायरल इन्फेक्शन झालं की ते बनणार आणि स्पेसिफिक सेल्युलर प्रोटीनला एनहान्स करणार आणि व्हायरस रिलीज आणि रेप्लिकेशनला ते होऊ देणार नाही. तसंच आपल्या बॉडीमध्ये हे टेथरिन प्रोटीन जे की व्हायरस रिलीज होऊ देत नाही, पण VPU प्रोटीन हे टेथरिनला मारून टाकतं. सो नेक्स्ट इज व्हायरल डिफेन्स स्ट्रॅटेजी. व्हायरल सर्वायवल टॅक्टिक काय, रॅपिड रेप्लिकेशन मेकॅनिझम, मेसेंजर RNA ट्रान्सलेशन एक्सेलरेशन, DNA प्रोटेक्शन स्ट्रॅटेजीज आणि इनहिबिटिंग नॅचरल डिफेन्स प्रोटीन्स. नेक्स्ट बघायचं आपल्याला NEF नेगेटिव्ह फॅक्टर. MHC क्लास 1 मॉलिक्युलर डिफेन्स सिस्टम आहे. म्हणजे काय की सेल वॉर्निंग मेकॅनिझम. याच्यामध्ये काय प्रोड्यूस्ड वेन सेल इज व्हायरस इन्फेक्टेड. हे जे NEF आहे ना, जेव्हा पण आपला सेल व्हायरसने इन्फेक्ट होईल तेव्हा हे प्रोड्यूस होईल आणि डिस्प्लेस व्हायरल पेप्टाइड फ्रॅगमेंट्स. जे पण आपले इन्फेक्टेड सेल्स आहेत दे विल डिस्प्ले द व्हायरल पेप्टाइड फ्रॅगमेंट्स फ्रॅगमेंट्स. ओके, सो अँड दे विल अलर्ट द इम्युन सिस्टम टू इन्फेक्टेड सेल्स कम्पेअर टू डिस्प्लेइंग एनिमीज बिलॉंगिंग्स आणि सिग्नल्स इम्युन सिस्टम अबाउट द व्हायरल इन्व्हेजन. म्हणजे आपल्या सेलमध्ये व्हायरस आला हां तर मग हे सांगण्यासाठी एक ना झेंडा उभा केला जातो आणि बाहेर जो फिरत असलेला पोलीस आहे ना त्याला कळवलं जातं. तर मग हा झेंडा कोणता असतो, ह्या झेंड्याचं नाव आहे NEF नेगेटिव्ह फॅक्टर. आणि हे काय दाखवणार, व्हायरल पेप्टाइड फ्रॅगमेंट दाखवणार की यांच्यामध्ये व्हायरस आला आहे म्हणून. आणि इट विल सिग्नल द इम्युन सिस्टम फॉर द अबाउट द व्हायरल इन्व्हेजन. ठीक आहे, नेक्स्ट थिंग काय तर व्हायरस एंटर सेल डिटेक्ट्स द व्हायरस, प्रोड्युसेस MHC क्लास 1 आणि डिस्प्लेज व्हायरल पेप्टाइड फ्रॅगमेंट्स. हेन्स इम्युन सिस्टम आयडेंटिफाईज द थ्रेट. इथं MHC क्लास 1चं काय आहे की MHC क्लास 1 जे आहेत विथ हेल्प ऑफ देम द व्हायरल पेप्टाइड फ्रॅगमेंट इज शोन अप. What is NEF? It is negative factor, disrupting the cellular defenses. Ithana, this was not NEF. It is MHC class 1 molecule, which is expressed during when the virus is infected. Okay, so MHC class 1 molecule is expressed. It is produced on the membrane. So viral strategy to overcome cellular defense we have seen. Rapid transcription translation करतं, protecting viral genetic material and inhibiting natural antiviral protein. Now class 1 molecule sample the viral peptide on the infected cell membrane. Then cytotoxic T cells role काय असतो, recognize the viral protein associated with class 1 molecule and act as police cell of the immune system and destroy the infected cell to prevent the viral replication. So this is all about the MHC1 molecule interaction with the virally infected cells. Viral counter strategies काय असतात, by NEF protein. Okay, इकडे जे होतं ना, we weren't talking about NEF, we were talking about the class 1. Okay, NEF आता बघायचं आहे. नेगेटिव्ह फॅक्टर प्रोटीन काय आहे की व्हायरल काउंटर स्ट्रॅटेजी आहे. जर ह्युमन बॉडी MHC क्लास 1 दाखवून शांतपणा करत असेल तर व्हायरसनं तुम्ही पण नेगेटिव्ह फॅक्टर दाखवून माझा पण शांतपणा दाखवून. सो व्हायरल डिफेन्स मेकॅनिझम, व्हायरस प्रोड्युसेस NEF प्रोटीन. NEF नेगेटिव्ह फॅक्टर डिसरप्ट्स द जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 1 मॉलिक्यूल. आता तुझ्या क्लास 1 मॉलिक्यूलचाच जीन मी खराब करतो आणि प्रिव्हेंट्स द इम्युन सिस्टम फ्रॉम डिटेक्टिंग द व्हायरल प्रेझेन्स. सो व्हायरल इम्युन इव्हेजन टॅक्टिक्स इंटरफेअर विथ MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्शन, प्रिव्हेंट द सायटोटॉक्सिक T cell to identify the infected cell and allow the virus to continue replicating undetected. So GAG, POL, NBE बघितलं आपण, ENB, then envelope प्रोटीनचे बद्दल बघितलं. ॲडिशनल व्हायरल रेग्युलेटेड प्रोटीन कोणकोणते आहे, ट्रान्सॲक्टिवेटर, टॅट, रेव, VPR आणि VPU. इनहिबिट द VPU इनहिबिट इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड अँटीव्हायरल प्रोटीन. टेथरिनला डिस्ट्रॉय करतो VPU, जे की काय करत होतं, व्हायरल रिलीज करू देत नव्हतं.
VPR नंतर हा क्लास MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रेझेन्स फाउंड इन नियरली ऑल सेल्स, स्पेशल केस प्लेटलेट्स, नो न्यूक्लियस स्टील एक्सप्रेस क्लास 1 डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कॅरियोसाइट्स. आणि जेव्हा आपलं व्हायरस ह्याला इन्फेक्ट करतं ना तेव्हा पण ह्याच्यावरती MHC क्लासमध्ये व्हायरल प्रोटीन दाखवून इम्यून सिस्टमला बोलवतं, टी सायटोटॉक्सिकला बोलवतं. ठीक आहे. सो डायग्राम ऑफ व्हायरल इम्यून इव्हेजन, व्हायरली इन्फेक्टेड सेल MHC क्लास 1 molecule expression, cytotoxic T cell recognition, NEF protein intervention by the virus, and it will destroy the gene that was producing MHC class 1, and then there is immune evasion and continued viral replication. So key viral proteins, viral protein replacement, types of RNA, genomic and messenger. So when the DNA was forming RNA, those were two types of them, genomic and messenger. Genomic full DNA transcription करून बनतं and used for creating progeny virus, आणि messenger partial transcription करून बनतं, translated into polypeptides आणि polyprotein and enables protein functionality. So viral assembly कसं होणार मग, glycoprotein inserted into the membrane, glycoprotein inserted into the membrane. Then what will happen, matrix underneath, M for matrix बनणार, नंतर हे कॅप्सिड येणार, नंतर व्हायरल एन्झाइम्स RIP येणार त्याच्यामध्ये. व्हायरल एस्केप मेकॅनिझम कसा असणार, व्हायरस बर्ड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, इनकॉर्पोरेट्स होस्ट मेम्ब्रेन कॉम्पोनेंट्स आणि स्टील्स द सेल्युलर मेम्ब्रेन ड्युरिंग एक्झिट. देन क्लास मॉलिक्यूल क्लास 1 आणि क्लास 2. क्लास 1 एक्सप्रेस बाय ऑल सेल, युनिव्हर्सल सेल्युलर मार्कर आहे, आणि क्लास 2 एक्सप्रेस बाय स्पेशलाइज्ड अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स फाउंड इन लँगरहॅन्स सेल्स, मॅक्रोफेजेस, कप्फर सेल्स. ओके, तर आपल्या इथे कामाचं क्लास 1 होतं, जे की सगळ्यांमध्ये प्रेझेंट आहे, आणि ते व्हायरस इन्फेक्शन झाल्यानंतर व्हायरसच्या पार्टिकलला घेऊन दाखवतं सर्फेसवरती, सो दॅट इम्यून सिस्टम त्याच्या अगेन्स्ट टी सायटोटॉक्सिक सेल घेऊन त्याला मारतात त्या पर्टिक्युलर सेलला पूर्णपणे. व्हायरल इम्यून मॅनिप्युलेशन, व्हायरस कॅन डाऊन रेग्युलेट द क्लास 1 मॉलिक्यूल्स अँड रिटेन्स सम होस्ट क्लास 2 मॉलिक्यूल्स ड्युरिंग रेप्लिकेशन. क्लास 1 मॉलिक्यूलला कसं डाऊन रेग्युलेट करतं माहिती का, कारण की त्याचं ते जीनला हे करतं, कशाद्वारे, नेफ प्रोटीनद्वारे. आणि नेक्स्ट इज व्हायरल DNA ट्रान्स्क्रिप्शन झाला, तो जीनोमिक RNA बनला, प्रोजेनी व्हायरस RNA बनला, मेसेंजर RNAमुळे पॉलीप्रोटीन बनले, मग पॉलीप्रोटीनचं प्रोटीज ॲक्ट करून त्याचे फंक्शनल प्रोटीन बनून हेच, आणि त्याचं सगळं असं व्हायरल असेंब्ली बनली, आणि व्हायरस बडिंग होऊन व्हायरस एक्झिट झाला आणि नवीन व्हायरसेस बनले. सो हे सगळं बघून घे. अँड व्हायरल अटॅचमेंट GP120, होमोजिनस म्युटेशन, हेट्रोजिनस म्युटेशन, फरक बघ, क्लॅड B, क्लॅड E, क्लॅड C मधला फरक बघ, मेरा व्हिरॉक. नंतर हे दुसरा कोणता होता, एनफ्युवर्टाईड. नंतर हे न्यूक्लियोटाईड इन्हिबिटर्स, पॉलिमरेज बाइंडिंग ड्रग, नॅव्हिरॅपिन. दिस वॉज नॉन न्यूक्लियोटाईड. ओके, देन व्हायरल जेनेटिक स्ट्रक्चर बघ, आणि रेग्युलेटरी जीन्स, टॅट ट्रान्स ॲक्टिवेशन, RNA ट्रान्सपोर्ट, VIF काय, प्रोटेक्ट द व्हायरल DNA फ्रॉम हायपर म्युटेशन. हां, ते छोटं होतं, जास्त कामाचं नव्हतं. देन VPR एनहॅन्सेस द व्हायरल ॲम्प्लिफिकेशन, अँड VPU एनहॅन्सेस व्हायरल रिलीज बाय VPU बाय ते टेथरिनला ते इनिबिट करून. NEF इनिबिट्स क्लास 1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट व्हायरल एंट्री रिलीज, रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शन, DNA बनला, मग इंटिग्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, व्हायरल असेंब्ली, व्हायरल रिलीज. ओके.